नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलर थे। मु भी बर्तमान टिके भल अच्छी। तो मु मोर पूर्व भिडियो आपण मानक जमी जनई कि मोर जो आईटी इंजेक्शन करा इंजेक्शन सहित गोटे फ्लूइड निया जोटा कि कलरलेस थिला जोटा कि रिपोर्ट आसीबो आउ से रिपोर्ट अपेक्षा मुझे अच्छी किंतु आपण मैंने जानी कि से आईटी इंजेक्शन टा केते कष्टदायक। बहुत जन माने से जिनसा जानते जो मैंने कैंसर पेसेंट एमती कि मुझे गोटे जन भाई सहित कथा होती से भी जड़े कैंसर पेसेंट ब्लड कैंसर पेसेंट तांको हेची ए इंजेक्शन टा 25टा मु तो 10-12टा खंडे नहीं मु आगो भी केते नेबी जानी किंतु तांको भी नियाई 25टा। तो आज आम कथा हवा आईटी इंजेक्शन टा माने केते खर्च थाए आईटी इंजेक्शन रे आईटी इंजेक्शन साइड इफेक्ट्स कौन कौन थाए सब जिन तो साइड इफेक्ट्स थाए आईटी इंजेक्शन भी साइड इफेक्ट्स थाए कौन साइड इफेक्ट्स थाए तार तार प्रोसीडियर केमितिका। तो से सब जिन आज मु कथा हेबी जो मैंने इंजेक्शन टा नहीं साधारणतः कौन थाए ना आमको एमती बहुत जन को केवल मो भाया नुहे आउ जड़े बहुत जन एमती था पेसेंट था जो मानक साधारण निडल देखिले डर लगे जमीन कि नॉर्मल हाथ में फुट देवे जदि से डरी जाती सांगे सांगे। तेणु फास्ट कथा हूँ आपको पछपटे फोड़ा से सीरीजटा थाए बोधे एति घंटे लंबा थाए निडलटा से निडलटा सब थाए कहुए एलपी टेस्ट कहुए जो लंबर पंक्चर टेस्ट कहुए सेटा जो स्पाइनल कॉर्ड फोड़े मैंने फोड़ती फोड़ी सारापर से फ्लूइड बाहर कर कौन थाए ना मो स्पाइनल कॉर्ड ये जगह किसी फ्लूइड थाए तेणु साकू कहुए सीएसएफ टेस्ट बा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो से जो सेरिब्रो एरू से जो फ्लूइड बाहर से फ्लूइड रो माने मु देखी गोटे वीडियो रे मु तो केमती जाने से विषय तेणु ताकू टेस्ट करने रिसर्च करी मु एनालिसिस करी तेणु सेटा जो स्पाइनल कॉर्ड रो माने से जो एटा निडलटा पुरेदेला पेठी स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड ऑटोमेटिकली से डबा को नहीं जाए जोटा कि मोर पूर्व वीडियो रे आपण मानक जो देखी जो फ्लूइडटा टेस्ट माने दवाई जाइली सेटा जो फ्लूइड। तो सही फ्लूइड भितर से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से टेस्ट करते टेस्ट कर देखा से माइक्रोस्कोप देखा कि से किसी कैंसरस सेल अच्छी कि ना तेणु से प्रोसीडियर रहा आउ जो प्रोसीडियर रूम रे जहाँ प्रोसीडियर मुझे आपण मानक कहली जमती कि निडल पुरेबे से टेस्ट करेंगे टेस्ट कलापर इंजेक्शन गलाइबे आगे फ्लूइडटा बाहर करेंगे तापर इंजेक्शन जोटा थाए गोटे केमो थाए मेथ्रोटेक्सेट आउ थे कहूँ मेथ्रोटेक्सेट गोटे बेसी दाम नुहे से बहुत कम पैसा से माने 94 टंका कि 95 टंका एठी नौची ओडिशा रे से कम थाए मुझे दुटा इंजेक्शन नहीं ओडिशा रे दुटा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थाए वो मे भी पुराना प्रोडक्टा बा पुराना जिनसटा थी से बेसी टंका न था 100 टंका भितर से जिनसा पड़े कम पैसा पड़े जेहेतु ब्रेन को दिज्व तेणु हाई डोज तो दबा चांसेस ना 12.5 दी जाए से मत भी दिखाई अन्य मानक भी मे भी से दि जाऊ कहीं 15 mg थाए बाकी 12.5 mg दि जाए तेणु प्रोसीड्योर बहुत कम टाइम पाखापाखि 5 ରୁ 10 मिनट भितर जाए किंतु नेला टे रेस्ट नवा पड़े कहीं मुंड बुलाए कौ मानकर मो तो मुंड बुलेनी मु एका जाकि भी नहीं बहुत थर गाड़ी भी शुणी से जिनपाई कहीं मुझे ये एका आसुए से जिन माँ देखिपारे ना मैंने माँ देखिपार न था से गुड़ा सब तेणु मुझे निजे नहीं पलि आसता कहीं एटेंडेंस जो सेल्फ डिक्लारेसन थाए ना आप पेसेंट किसी असुविधा हम तेणु आपंक एटेंडेंट जी भी थे से सिग्नेचर करते डिक्लारेसन अंडरटेकिंग फॉर्म करती तेणु मु मो निजर देइथिली जोटा कि निजर किसी है मुझे दायी तो से भाया मुझे किंतु सेटा छाड़ से गोटे फॉर्मालिटीज मेंटेन थाए किंतु बहुत प्रोसेस था 10 मिनट सीना किंतु बहुत कष्टदायक थाए आनास्तेसिया इंजेक्शन फोड़ पिठे फोड़ा कौन जैसे कथा ना बहुत कष्ट लगे से जगह माने से जो मैंने नहीं से मैंने जानी बहुत कष्टदायक किंतु मु कौन करे ना सब से जिन को हसी हसी निए कहीं हसिले जिनसा को थाए ना से जिनसा आप भावे से जिनसा को आपको अधिक भय सृष्टि करे मुझे फास्ट पार्ट नौली पूरा हाथ को एमती जाबुड़ी धरू था आउ बहुत झाड़ बहुए मुझे टाइम बहुत झाड़ हुए एसी भितर झाड़ बहुए कहीं डर लगू थाए तापर देखिली कि मत रिलैक्स रहा पड़ो मत खुशी रहा पड़ो माने सब जिन को लाइफ रे खुशी एक्सेप्ट करने पड़ो जदि आप लाइफ किसी दुख चलती ना तेना से दुखटा को भी आपको खुशी भाव में ग्रहण करने पड़ो मोर इंजेक्शन देखला मुझे देखिली कि मोर कैंसर पुणी मुंड को चढ़ी
ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯଦି ହତାଶ ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଟେନସନ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଏକା ଥିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲି। କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଲାଇଫ୍ରେ, ଏମିତିକି ଲାଇଫ୍ରେ ସିଚୁଏସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ସହିତ ସିନା ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟିଛି, ଆଉ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଅଲଗା ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟୁଥିବ। ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ହାର ମାନନ୍ତୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାବିଥିଲି କି ମୋର କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ପୁଣି ମରିଯିବି କି ମୁଁ କ'ଣ ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନକୁ ଆସିଯାଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ନା, କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିବ, ମୋତେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବାର ଅଛି, ଆଉ ଭଲସେ ନେବାର ଅଛି, ହସି ହସି ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଏ ସବୁବେଳେ ହସି ନିଏ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ କୋଅପରେଟ୍ କରେ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ସବୁ ଥାଏ। ଆଉ ୟାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବେଶୀ କିଛି ନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କେମୋ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ, ମାନେ କିମୋ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ କହୁଛି ସରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ କିମୋ ନେଉଛୁ, ଯେଉଁ କିମୋ ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହାର ଦେହ ବଥା କରେ, କାହାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋର କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା, ମୋର ଏଇସବୁ ସ୍କିନ୍ର ଚମଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଚମଡ଼ା ବଥା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ କି ଆମର ସେ ସବୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ପାଟି ଖରାପ କରିଦେଉଥାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କେମୋର ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଯଦି କିମୋର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କିମୋର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ମୋତେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏକୁ ସ୍ମୁଥଲି ଯେହେତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ କରିବ। ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ତ କରିବ ସମସ୍ତ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକ୍ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ମିନିମମ୍ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଏମିତି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ କରେ। ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ମାନେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଇଏଟା, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେମୋ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ, ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ। କାହାର ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ନହେଲେ କାହାର ହାଲକା ହାଲକା ବିନ୍ଧେ। ମୋର ବୋଧେ ଯେଉଁ 17 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେକ୍ସା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଡେକ୍ସା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଟା ଯଦି ନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ସଡନ୍ଲି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ, ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିବାର ମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯାଉ ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ସେଇ ଜିନିଷଟା ରିକଭରି କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ଆଉ ଏମିତି ତ ବଡି ତ ହାଲକା ନର୍ମାଲ ପେନ୍ ତ ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବ। ବେଶୀ କିଛି ଏହାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ନଥାଏ, ଜଷ୍ଟ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଥାଏ, ବ୍ରେନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଥିବ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଟିକେ ଶୋଇବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କହିବେ କି ପାଣି ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବା ପାଇଁ। ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସବୁବେଳେ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯଦି ବି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବି। ସବୁବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବର ପଙ୍କ୍ଚର ଟେଷ୍ଟ ବା ଏଲ୍ପି ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ନେଲି, ଆଇଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରାଥେକାଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା, ବହୁତ ଜଣ ନିଅନ୍ତିନି। ମାନେ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ବି କହିଥିଲେ କି ତୁ ଯାଉ ନଉଛୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ବହୁତ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେବିନି। ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ନେଇ ପାରିନଥା, ମାନେ ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଜି କହିଥାନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେବିନି। ଏମିତି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ତ ନେଉଛି ଯାହା ହଉ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଆଗକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ନା ମୋତେ ଭଲ ଯେମିତି ରହିବି। ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଗକୁ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଭଲ ରହିବି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମୁଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ର, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ୟାକୁ ରିକଭରି କରିବାର କ୍ୟୁଅର୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବି, ତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିପାରୁଥିବି ଲଢ଼ିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିବି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଗକୁ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ବାସ୍ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତିକି ମୋର ସେ ରିପୋର୍ଟଟା କାଲିକି ଭଲ ଆସୁ। ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଯାହା ବି ଚାଲିଛି କିଛି ଭଲ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଏଲ୍ପି ଟେଷ୍ଟଟା ହେଇଛି, ସେଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଉଛି। ଏଠି ତ 2000 ଯାଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚରେ,
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଉଥିଲା 3500 4000 ପାଖାପାଖି କି 5000 ବୋଧେ ନେଇଥିଲା ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ ମିଶାଇକି ଏମିତି ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା କଥା ଏଇଠି ରହିବା ଖାଇବା ଏସବୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ପଇସା ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ଫୋନ୍ପେରେ ଯଦି ମୋତେ ପଠାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ମୋତେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଇ ଚେକଅପ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ମୁଁ ଆସିଲି ପୁଣି ମନ୍ଥଲି ଯଦି ଚେକଅପ୍ ଚାଲିବ ଏବେ ତେଣୁ ମନ୍ଥଲି ପାଇଁ ମୋର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି କିଛି କେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ କମିଯାଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନହେଲେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାସକୁ ମୋର 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଏକା ଯାହା ବି ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ଏତିକିର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ମୋର 10,000 ଯାଉଛି ଆଉ 10,000 କେବଳ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ କିମୋ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ସେଟା ତ ଯାଉଛି 20,000 ତେଣୁ 20 10 30,000 ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯାଉଛି ମନ୍ଥଲି ତେଣୁ 40,000ଟା ହେଉଛି ଥୁଆ ଅଦର ମାନେ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଏଠି ରହିବାର କି ଜିନିଷପତ୍ର ଖାଇବାର ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଆମର ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଉଥ ଅଲସା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ହଇରାଣ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।